मैं आपको दुर्लभोपनिषद के कुछ श्लोकों को सुना रहा था, उच्चारित कर रहा था। उन ऋषियों के पुंज ने दुर्लभोपनिषद में अत्यंत गर्वित होकर के कहा है, चैतन्य रूपम अपरम सदैव प्राणोदवेवं चरणं सदैव सतीर्थो सदेवं भवतं वदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। और लोगों ने अनुभव किया हो या नहीं किया हो, मगर मैं तो आपके शरीर का एक हिस्सा हूं, एक शरीर का पार्ट हूं, एक शरीर का एक अंग हूं। मैंने अनुभव किया है कि आप हिमालय से भी महान, गर्वयुक्त और सागर से भी समान विशाल हैं। सागर आपके सामने बहुत तुच्छ है, नगण्य है। हिमालय बहुत बौना है। आपका गर्भोन्नत भार हिमालय से भी बहुत ऊंचाई की ओर उठा हुआ है। और जब मैं अपना सिर उठा करके ऊंचाई की ओर देखता हूं तो मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना अद्वितीय और श्रेष्ठतम इस गर्भोन्नत भाल को मैं अपनी आंखों के माध्यम से कैसे समाहित कर सकूंगा। मैं जब आपके वक्षस्थल को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा समुद्र हिलोरे मार रहा हो, ठाठे मार रहा हो। उस वक्षस्थल में अपने सिर को छुपा लेना चाहता हूं। मैं उसमें डूब जाना चाहता हूं, भींच जाना चाहता हूं। आप मुझे बाहों के घेरे में बांध लें, अपने सीने से भींच लें, इतना भींच लें कि मैं आपके शरीर में, आपके हृदय में, आपके सीने में, आपके वक्षस्थल में प्रवेश कर लूं, उसमें घुस जाऊं, उसमें अपने आप को समाहित कर लूं, अपने एकाकारिता को कर लूं, अपने आप को समाप्त कर दूं। जहां मुझे सुख मिल सकेगा, जहां मुझे सौभाग्य मिल सकेगा, जहां मुझे तृप्ति मिल सकेगी, जहां मुझे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। और जब मैं आपके संपूर्ण शरीर को देखता हूं तो मेरे सामने समस्त ब्रह्मांड साकार हो जाता है। और शरीर को जब मैं भाव विवल होकर देखता हूं तो कहीं मुझे ब्रह्मलोक दिखाई दे रहा है, कहीं मुझे विष्णुलोक दिखाई देता है, कहीं मुझे रुद्रलोक दिखाई देता है। इंद्र, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और उन समस्त देवताओं के आगार मुझे दिखाई देते हैं। चंद्रलोक और सूर्यलोक मुझे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसा समस्त ब्रह्मांड मेरे सामने साकार हुआ हो। फिर मैं कौन सी साधना करूं? उस ब्रह्मांड साधना करने से मुझे क्या लाभ हो पाएगा? उस ब्रह्मांड साधना से तो एक एक लोक करके देख पाऊंगा। यहां तो मैं समस्त ब्रह्मांड को एक साथ देखने की प्रयत्न करता हूं और सारा ब्रह्मांड मेरे सामने साकार है, तेज पुंज है, स्वरूपमय है। जब मैं आपके सिर को देखता हूं तो एक अलग ब्रह्मांड दिखाई देता है। जब मैं आपके नेत्रों को देखता हूं तो सूर्यलोक और चंद्रलोक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब मैं आपके मुस्कुराते हुए बिंब को, चेहरे को और मुस्कुराहट को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा ब्रह्मांड खिलखिला रहा हो, मुस्कुराहट रहा हो। और इस पूरे ब्रह्मांड को जब मैं अपने सामने खड़ा देखता हूं तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटा, नगण्य और बौना सा अनुभव करता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व तो कहां है, जहां हजारों हजारों ऋषि हैं, योगी हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य ऋषि हैं। इन समस्त देवताओं और ऋषियों के बीच में मेरा अस्तित्व तो कहां है? मैं तो बहुत एक छोटा सा, अत्यंत छोटे से कण की तरह दिखाई देता हूं। उसके बावजूद भी इस कण को आपने अपनाया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि हुई, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आपने इस कण पर हाथ रखा, यह मेरे जीवन का अहोभाव है, सौभाग्य है। आपने इस कण को अपनाया, यह मेरे पूर्वजन्म के पुण्यों का उदय है। मुझे अपने आप में गर्व है कि मैं उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन सका। उस ब्रह्मांड की कृपा दृष्टि मुझ पर अवतरित हो सकी, उस ब्रह्मांड की वर्षा मेरे ऊपर हो सकी और मैं उसमें अवगाहन कर सका। आपकी और मेरी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। हजारों हजारों जन्म लेने के बाद भी मैं आपके बराबर और आपके बराबर चिंतन कर ही नहीं सकता। एक कण की और एक विशाल पृथ्वी की कोई तुलना नहीं हो सकती। एक बूंद और एक समुद्र की तुलना नहीं हो सकती। एक दीपक और एक सूर्य की तुलना नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से मेरी और आपकी तुलना करना ही व्यर्थ है, तुच्छ है, नगण्य है, मूर्खता है, मेरा ओछापन है। मैं तो अगर
इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण भी बना रह सकूं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस ब्रह्मांड में मेरा कण अस्तित्व युक्त है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि है, इस कण को आप परिचित हैं, इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि हुई है, इस कण ने आनंद का अनुभव किया है। इससे बड़ा सौभाग्य और मुझे क्या चाहिए। और जब मैं पूर्ण भावनाओं के साथ आपके चरणों पर झुकता हूं तो मुझे वे चरण दिखाई नहीं देते, मुझे तो वहां विश्वनाथ की नगरी दिखाई देती है, मुझे तो वहां सोमनाथ मंदिर दिखाई देता है, मुझे तो वहां काशी और कांची, हरिद्वार और मथुरा दिखाई देती है। समस्त तीर्थ मुझे अपने आप दिखाई देते हैं। मुझे तो इन चरणों को अगर मैं आंसुओं से जब भिगोता हूं तो मुझे सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं, रुद्र दिखाई देते हैं, इंद्र दिखाई देते हैं। वह केवल चरण ही नहीं है, वे तो अपने आप में संपूर्ण देवलोक हैं। और जब मैं नेत्रों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से उन चरणों को प्रक्षालित करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे समस्त देवताओं की पूजा अर्चना एक साथ कर ली हो, समस्त सिद्धियों की पूजा एक साथ कर ली हो। वास्तव में आपका यह अद्वितीय शरीर, गर्भोन्नत भाल, तीक्ष्ण और सुंदर आंखें, नुकीली नाक और अद्वितीय मुस्कुराहट मुझे पागल कर देती है। मैं खो जाता हूं इस मुस्कुराहट में, मैं भूल नहीं पाता इस मुस्कुराहट के एक कण को भी। मैं कहीं भी होता हूं तो मुस्कुराहट मेरा पीछा करती है। हर क्षण इस मुस्कुराहट में अपने आप को निमग्न करता रहता हूं। हर क्षण इच्छा होती है कि मैं दौड़ूं और आपके पास आऊं और आपको देखूं, इस मुस्कुराहट में अपने आप को निमग्न कर दूं। और जब मैं आपके वक्षस्थल को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण हिमालय अवतरित होकर के सामने खड़ा हो गया हो। और इस वक्षस्थल में इतनी ताकत, इतनी क्षमता और इतना उठा हुआ भाव है कि यदि यह एक बार हिमालय से टकरा जाए तो हिमालय को कई कदम पीछे हटना पड़े। ऐसा अद्वितीय वक्षस्थल तो जीवन में हो ही नहीं सकता, न आर्यों का रहा न देवताओं का रहा। यह तो मैंने देखा है, इस वक्षस्थल को मैंने अनुभव किया है, इस वक्षस्थल से मैं चिपका हूं, इस वक्षस्थल का मैंने स्पर्श किया है, इस वक्षस्थल में मैं दुबका हूं, इस वक्षस्थल की गर्मी को मैंने एहसास की है, इस उष्णता को मैंने अपने हृदय में, अपने प्राणों में उतारा है, इस धड़कन को अपनी कानों से सुना है। और आपके लंबे आजानु बाहु अपने आप में ताकत और प्रभुता के परिचायक हैं। ऐसा लगता है कि स्वयं इंद्र अपने सामने खड़ा हो गया हो। ऐसा लगता है कि पूर्ण ऐश्वर्य क्षमता के साथ खड़े हों। और आपके चरण तो समस्त तीर्थों का आगार है, समस्त देवालयों का आधार है, समस्त ब्रह्मांड के ऋषि और मुनियों का एक आधारभूत पूंजी स्वरूप है। वास्तव में ही आपका वरदहस्त, आपकी कृपा, आपकी श्रेष्ठता और आपकी अद्वितीयता को वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं एक मुंह से नहीं, अगर सहस्त्रनाग हजार मुंह से भी आपके गुणों को स्पष्ट करें तो वह भी अपने हजार मुंह से आपको नहीं कह सकते। अगर पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और उस पर आपके गुणों को लिखा जाए तो वह धरती बहुत छोटी बनकर रह जाएगी, फिर भी आपके गुण पूर्ण नहीं हो सकते। मैं तो एक अकिंचन हूं, एक दरिद्री हूं, शब्दों का भिखारी हूं। मैं आपके वर्णन कर ही नहीं सकता, मगर मैं तो आपको एकटक देख सकता हूं। मैं तो इन आंखों के माध्यम से आपको हृदय में उतार सकता हूं। मैं अपनी धड़कन में आपके धड़कन को मिला देना चाहता हूं, एकाकार हो जाना चाहता हूं, अपने शरीर को आपके चरणों में निमग्न कर देना चाहता हूं, अपने आप को पूर्णता के साथ समावेश कर देना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता हूं और आपके चरणों पर अपना सिर रख करके अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने आंसुओं के माध्यम से प्रक्षालित करते हुए संपूर्ण देवताओं के दर्शन कर लेना चाहता हूं। क्योंकि गुरुदेव, मैं आपका हूं, केवल मात्र आपका हूं और आपकी शरण में हूं। और इस ब्रह्मांड में कोई मेरा रखवाला नहीं है, कोई मेरा सत्व रखने वाला नहीं है। मैं तो केवल और केवल और केवल आपकी ही शरण में हूं। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುರ್ಲಭೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಋಷಿಗಳ ಸಮೂಹ ದುರ್ಲಭೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವಿತರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
चैतन्यरूपम् अपरं सदैव प्राणोदवेवं चरणं सदैव सतीर्थो सदेवं भवतं वदैवम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಜನ, ಸಭ್ಯ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಗುರುದೇವ್, ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಭೂತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾನ್ ಗರ್ವಯುಕ್ತರಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಗರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ನಗಣ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಗರ್ವೋನ್ನತ ಶಿಖೆಯು, ತಲೆಗೂದಲು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆಯೋ ಆಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾಗಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗರ್ವೋನ್ನತ ಶಿಖೆ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ನನ್ನ ಚರ್ಮಚಕ್ಷುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಂಬವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮುದ್ರವೇ ನನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಅಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅಂತಹ ಅಮೋಘ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದ ಅಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೀನವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುದೇವ್, ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬಾಹುಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಬೆರೆತು ಹೋಗುವಂತಾಗಲಿ, ನಾನು ಏಕೀಭವಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಾನು ಭಾವವಿಹ್ವಲತೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ವಿಷ್ಣುಲೋಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ರುದ್ರಲೋಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ಕಿನ್ನರ ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳವೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಲೋಕ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಲೋಕಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಕಾರವಾದಂತೆ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ತಾನೇ ಲಾಭವಾದೀತು? ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದೇ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಗುರುದೇವ್, ನಿಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ, ತೇಜಪುಂಜವಾಗಿದೆ, ಸ್ವರೂಪಮಯವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಸೂರ್ಯಲೋಕ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಗುಳ್ನಗುವಿನ ಬಿಂಬವನ್ನು, ಹಸನ್ಮುಖವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೋಹಕ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸಗಳ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನೆದುರು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನಂತೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ, ನಗಣ್ಯ ಮತ್ತು ತೃಣಸಮಾನನಾದವನೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದರೂ ಏನು? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಋಷಿಗಳಿರುವರೋ, ಯೋಗಿಗಳಿರುವರೋ, ಗಂಧರ್ವರಿರುವರೋ, ಕಿನ್ನರರಿರುವರೋ, ದೇವತೆಗಳಿರುವರೋ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರಿರುವರೋ, ವಸಿಷ್ಠ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಗರ್ಗ, ಅತ್ರಿ, ಕಣಾದ, ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳಿರುವರೋ, ಈ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಣದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಈ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಕಣವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬೇರೇನೂ ತಾನೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವರದ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅಹೋಭಾವವಾಗಿದೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಕಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ, ಪುಣ್ಯೋದಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವತರಿತವಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಮಿಂದು ಪುನೀತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು. ಗುರುದೇವ್, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆತ್ತಿದರೂ ನಂತರವೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರಿಸಮಾನನಂತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಣವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಪೃಥ್ವಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಿಂದು ಹನಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಒಂದು ಹಣತೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ, ತುಚ್ಛವಾಗಿದೆ, ನಗಣ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮೂರ್ಖತೆಯಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ನೀಚತನವಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಸಹ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದರೂ ಇದೆಯಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಈ ಕಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಈ ಕಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಈ ಕಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿಯ ಆನಂದದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗಿನ್ನೇನು ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರವೃತ್ತನಾದಾಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ನಗರವಾದ ಕಾಶಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥನ ದೇವಾಲಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಚಿ, ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ ನಗರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳು ನನಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಚರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ
ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಶ್ರುವಿನಿಂದ ನೆನೆಸಿದಾಗ ತೊಳೆದಾಗ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ರುದ್ರರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಚರಣಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಲೋಕದಂತೆ ನನಗೆ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ರುಧಾರೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆನಂದಾನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಪೂಜನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪರಮ ತೃಪ್ತಿಯ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅನುಭವ ನನಗಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಶರೀರ, ಗರ್ವೋನ್ನತವಾದ ಕೇಶ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೊನಚಾದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೋಹಕ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಮನೋಹರ ಮೋಹಕ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮನಮೋಹಕ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆರಳಿನಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮಧುರ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಓಡೋಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮೋಹಕ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಮಾಲಯವೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವತರಿತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯೇನೋ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು, ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ಷಮತೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಭಾವ, ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆಯೆಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವೇ ಎದುರಾದರೂ ಅದೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ತಾಕಿದೊಡನೆಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಯರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನಂತೂ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಅಮೋಘ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನೇ ನಾನು ಬಳ್ಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೇ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಕ್ಯನಾಗಿ ಪುನೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದ ಬಿಸಿಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಡಿತವನ್ನು ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಆಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರದ ಆಜಾನುಬಾಹು ಶರೀರ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಬಲ, ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯವೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳಂತೂ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳ ಆಗಾರವಾಗಿದೆ, ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ, ಸಮಸ್ತ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ವರದ ಹಸ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತೀಯತೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶೇಷನಾಗನು ತನ್ನ ಸಾವಿರ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ತನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಯಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಶೇಷನಾಗನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ ಕಾಗದವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾಗದ ರೂಪದ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಸಣ್ಣದೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಲದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಖ್ಯ ಗುಣಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬ ದರಿದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನರಿಯದ ಬಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ರೆಪ್ಪೆ ಆಡಿಸದೆ ನೋಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನೂ ಸಹ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಲು, ಒಂದಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿಬಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿರಸನ್ನಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ರುಧಾರೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮವನು, ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮವನು, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವವನು, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶರಣಾಗಿರುವವನು. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವವರೂ ಸಹ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ.